सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भला सलाम। आज यकूब साहब हमारे साथ होंगे। यकूब साहब को मैंने कहा कि कोई नई बात करते हैं आज, और देखते हैं यकूब साहब कौन सी नई बात लेके आए हैं। जी सर, बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जैसा वर्दी है कि मेरी अपनी पाकिस्तानी कौम अगे रोज अपील करी दी है, अगर खुदा का वास्ता जे अपने प्यारे हबीब दा जे कब्र भी जाना जे ईमान लेके जाना है, सब तो पहली मेरी अर्ज है कि जेड़ा तुसी एडी सफदरवान दी बीवी है 2% ओदे हथों जेड़ा तुसी लाके रोटी पे खांदे हो, ये तुहाडे वास्ते जहर है, ये पलीत रोटी है, रिज़्क हराम है, इस नालों ज़ालिमो ना खाओ। तो मर इस नालों नलके दा पानी पी लो, रब कोलों मंगो, ये रोटी नहीं, ये तुहाडे खून पसीने दी कमाई। दरिंदा सिफत जिहदे हथ पलीत, जिस्म पलीत, जिन्हों जिंदगी च मैं न्याय देना, मेरे को मौलवी गल कर ले पूरे पाकिस्तान दा, इन्हों आखो टीवी दे बैठ के दसे वुजू किज करना, इन्हें अज तक जिस्म पाक नहीं। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ 47 ਫਾਰਮ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾਉ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ 47 ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਸਫਦਰਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖੋ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਵੇਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਲਾ शरीर कंजर का मुड़ा, या जरा कल बिलो रानी खुसरा जरा हिजरा जरदारी का, और कर्मा ने जान के करते हैं, ये कौम नूं इस पासे लांदे ने कि जिहड़ी कौम नूं असीं लुट्टे है, जिहड़ा इस कौम नूं बर्बाद कर छड़िया, कख नहीं छड्डिया। खुदा इन्हां दा कख ना छड्डे, उधर इन्हां दा ख्याल ना जाए, ना शराब वाले पासे जाए, ना मौतां वाले पासे जाए। तुहानूं पता है जवेद साहब इतना कि नुकसान हो गया है। अगर मीडिया आजाद होवे और मीडिया नूं इजाजत होवे दसन दी, पैदा करने वाली किस्म जैसा पत्थर दिल बंदा भी रोन लग पवे। और ते शुक्र खुदा दा करो कि टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ते माड़ी मोटी खबर पहुंचदी है पई, और घरां दे घर तबाह हो गए ने, और लोकां दी 30 साल 40 साल दी मेहनत जाया हो गई। जवेद साहब मेरा जाती तजर्बा जे अपना, मनु घरों निकलिया 36 साल हो गए ने, यूरोप च आया 6 साल मेरे अफराज 30 साल इटली मन हो गया है। चंगा हो गया, निकल हलाल दी रोजी कमाई ना, हलाल दी मेहनत करके जवेद साहब एक मकान नहीं है बनता बंदे को। के फरमा लगे मैं कहा चंगा होया निकल आए पाकिस्तान तो 36 साल पहले। मैं नहीं आने, अल्लाह पाक दी कसम एक हादसा इहदे तुसीं बखरा प्रोग्राम कर सकते हो। मैं किसी नाल नेकी कीती, बदमाशा मैं चाहुंदा पैदा कुदरती बच्चा, मैं बड़े गरीब मस्कीन नेक बाप दी औलाद, मैं बड़े बड़े पंगे ले और जायज पंगे लेना अपनी जात वास्ते, लोकां गरीबां वास्ते। और वो जिहड़ी दुआ लग गई कि गरीब जैंट आया वो एक हराम दे फलान ग्रुप के फस गया कोई रात पूरे पाकिस्तान दे और पंजाब दे हराम दे एक पासे कला मस्कीन जिहा बंदा है। मैं उसकी मदद की, वो मैनू जैंट आया तो और मैनू ले आया, तो कुदरती दाना पर लिखा। मैं जवानी भी नहीं सोचा, मैं कभी सोचे नहीं मैं यूरोप जाऊंगा, ना मेरा कोई ज़हन आया, मैं खिलाफ होया। मैं अपने मुर्गी रोटी कमाना, रब रिज़्क दी रोटी दे रहा हलाल दी, अपनी बस चलाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पलदे, मैनू कोई लोड़ नहीं है। बस जिथे रोजी लिखी होती है, जिवें सा मेरा ईमान है, जिस हाल च आपने देनी है, जिथे देनी है वो देनी है। मैं तो दसना, मैं जर्मनी केस कराया मेरा उड़ गया, स्पेन मेरा उड़ गया, हालैंड मेरा उड़ गया, फ्रांस मेरा उड़ गया। स्पेन में गया कराया ही नहीं, उसे वकील करना पैंदा है, उत्थे मेरे अजीज बड़े है, मेरे कजन है, मैं लगते ने नहीं आख्या वो वकील भी करने, पैसे भी देने। मैं क्या इन्हों की राही मैं काल लै लेना अपने कजन की राही, तो उस नाल बेहतर है कि मैं जाके दाता साहब लाहौर बह के रोटी मांग के खाना, मैं नहीं लैने। मैं फिर स्पेन तो वापस फ्रांस आ गया, क्योंकि स्पेन का मैं पता नहीं है माहौल का। फ्रांस की एक खूबी है कि उत्थे तुसीं मजदूरी जिन्नी मर्जी इलीगल करो, कम आम लभ जाता। तो मेरे गल करने का मतलब है, मेरी अपील है पाकिस्तानी कौम अगे कि तुसीं खुदा कोलों मंगो, एक तो यह लफज छड्ड दिओ, वो मुल्क दे कोई हुकूमत नहीं, ना कोई तुहाडा वज़ीर आला है, ना गवर्नर, ना वज़ीर आज़म है, ना सदर है, ना तुहाडी पुलिस है, ना तुहाडी फौज है, ना तुहाडी अज जिहड़ा जज बोल गया पिया, उसकी शक्ल रख लीए, अखां सुरमा मदीने शरीफ का पाइए, नजर नहीं आंदा, उसका नाम ही जुबान फरीद होंदी, जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट बैठे ने, जिहड़ा 18वें नंबर का बंदा चुक के पहले दबाया ने,
ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੁਲਝਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜਿਆ ਨੇ, ਤੂੰ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਫਰਮ ਆ ਲੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੱਚ? ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਜਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਜੋਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਖੀਰੀ ਨਾਲ, ਮੱਝ ਦੀ ਨਾਲ, ਗਾਂ ਦੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਖੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਪਿਆ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਰ 1050 ਸਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 600-700 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 300 ਸਾਲ, ਸਭ ਦੀ ਚੋਖੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ, ਕਦੀ ਫਰੌਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਚਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मेरे को कहानी सच सही हो रही है और बयान भी हो रही है, और कहानी जी है ना नबी पाक के फरमान दोहरा रही है। नबी पाक खुद फरमा गए और एक वक्त आवेगा, वो आवेगा, लेकिन मेरा मतलब खोजियां मगर बकरियां मगर पैरों नहाने फिरदे ने ना, ये मुड़ के उससे ही हाल चावन दे, ये वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां आपे च। ਉਹ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜੰਨਤ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਚੋਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਣੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਨੀਕੋ ਡਾਲੇ ਪਗਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਜਰ, ਇਹ 4-5 ਕੰਜਰ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਤਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਤਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਮੀਨ ਹੈ, ਦਜਾਲੀ ਹੈ, 47 ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੇ 4 ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤਕੀਏ ਕਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਦਕ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੱਤਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। और इस तो बड़ी तस्वीर और पैसे
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, नहीं तो ਸੌਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, नहीं ਕਦੇ याशी ਤਾਂ कर रहे ਕਦੇ ना, ਸਹੀ। वो याशी कर रहे ने, वो मस्त ने अपनी जिंदगी दे विच, औरत शराब शबाब कबाब, वो मस्त अपनी जिंदगी दे विच ने। अन करीब वो वक्त आने वाला जो नबी पाक फरमा के ने ये पहले नालू ज्यादा जलील कुत्तियां वांगू, नबी पाक ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत एक वक्त वो आवेगा कि ये अगियार अगे कुत्ते बिलियां वांगू भजन दे, बिलियां बन गए ने हुण इन्हां कुत्ते बनना, भौंकना, भजना सारे जिन्ने भी हैं जेडे पाकिस्तान दे पहले ही भजदे ने पे, ਇਹ ਤੇ ਜਾਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨਾ ਟੁਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਜੇ, ਜਾਗਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਜਾਰੋ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਬਰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੇ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਗਟਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲੋ ਕੇਜੀ ਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸਤਗਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੈਰਤ ਆ। चलो बड़ा हो गया, ਜ਼ਾਲਮੋ ਜਾਗੋ। ਉਹ ਜੀ बड़ा हो गया, 15 मिनट हो चले ने। ये 15 मिनट हो गए ने, चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम नहीं ज़ाया करना। मैं यही अपील करना, और जागोगे तो बचोगे। और ये हाथा लैके ना खाओ, ये पलीत हासीए वास्ता खुदा दे, पूरा खानदान पलीत है। ये हथ पलीत और डोंगा पलीत हो गया, जो चमचे ना पाए वो भी पलीत हो गया जी। जरा खा दिया जे उल्टियां करो, नींबू चुपो, इस गंदगी ने हथों जूसी मार दो या इनू वजियाला दो। सरदारी साहब आ रही गंदी औरत जिन्होंने नाल बनाया वो इस तो बड़े गंदे दे भैन भरा है। चलो खौफे खुदा दो और रब को मंगो, जवेद साहब रब को मंगो, बड़ा गफूर रहीम दएगा। कोई परवाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी माजरत है, असल में मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि हमारे मौजूदा हालात की बात ही किया करें, मगर क्योंकि यकूब साहब मसाले दे देते तो बुजुर्ग आदमी है, रोक भी नहीं सकते, उनको बारह तवज्जो दिलाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब